ویلکم بیک۔ امریکی صدر آج عرب اور مسلم ملکوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے بعد گورننس اور امن سے متعلق تجاویز پیش کریں گے۔ امریکہ چاہتا ہے عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ عرب اور مسلم ممالک کو فلسطین میں اقتدار کی منتقلی اور فنڈنگ کے لیے بھی آمادہ کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات میں ایک ایسے غزہ کی بات کی جائے گی جس میں حماس کی مداخلت نہیں ہوگی۔ The President will also later in the day hold a multilateral meeting with Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, Indonesia, Turkey, Pakistan, Egypt, the UAE and Jordan. وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم UN جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم نیو یارک میں تقریبات میں بھی شرکت کریں گے جس میں گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اجلاس، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق خصوصی اعلیٰ سطح کی تقریبات شامل ہیں۔ فرانس، بیلجیم، لگزمبرگ اور مالٹا سمیت مزید 7 ملکوں نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان سعودی اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل کانفرنس میں کیا گیا۔ فلسطین کو ملک تسلیم کرنے والے ملکوں کی تعداد 150 ہو گئی۔ پاکستان کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کے اعلانات کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کے اعلانات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ اعلانات فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی فتح ہے۔ دیگر ممالک بھی بین الاقوامی قانون کے مطابق فلسطینی ریاست تسلیم کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی۔ سعودی عرب اور فرانس کی صدارت میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 2 ریاستی حل منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کے حصول کی جانب اہم قدم ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں 2 ریاستی حل کانفرنس کے موقع پر اسرائیل پر تنقید کے دوران مائک بند کر دیے گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان، کینیڈین وزیر اعظم اور انڈونیشین صدر پر تقریر کے دوران خاص حصے میوٹ کیے گئے جہاں اسرائیل پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ Apologies. I cannot hear the president. I lost his voice. Apologies, ladies and gentlemen. This is the interpreter speaking. I cannot hear the president. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Hamas sows terror among the Israeli people and has oppressed the people of Gaza. That has prompted us to take the position we have. اور اس وقت وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے رات کو جو 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے ایسا بالکل نہیں ہے؟ کولیٹرل ڈیمیج کے لیے کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں بات سنیں، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، وہ دہشت گردی جو اس صوبے میں شروع ہوئی ہے، کئی دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے اور ہمارے 80,000 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ اب جہاں تک کارروائی کی بات ہے، دہشت گرد بھی کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ہماری فورسیں بھی کر رہی ہیں، لیکن اس میں کسی بھی طرح سے کولیٹرل ڈیمیج جو عام شہریوں کی شہادت ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھائی ہے، ہم اس کو بری طرح اس سے مذمت کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس جنگ کے اندر یہ بار بار ہو رہا ہے۔ جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے تو ہم کسی بھی دہشت گرد کی جو کارروائی کے خلاف اس طرح بھی زمینی کارروائی کے ساتھ ساتھ اب مارٹر گولے کا استعمال بھی ہوتا ہے، ڈرون کا استعمال بھی ہوتا ہے، جہاز بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ملٹری کا آئین کے مطابق ایک رائٹ ہے، تو اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم روک سکیں، لیکن اپنا جو سٹانس ہے ہمارا جو ایک سٹانس ہے اس بارے میں کہ اس کی جنگ کو کیسے لڑنا چاہیے، کیسے ختم کرنا چاہیے، وہ یہی ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پر اگر کوئی بھی شہری اس میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 27 کے جلسے میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی، پورا صوبہ اکٹھا ہوگا، اور پورے صوبہ اکٹھا جب ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ لائے عمل کے اوپر ہم ایک فیصلہ کریں گے کہ ٹھیک ہے آئین میں تو ہمارا اختیار یہ نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک صوبہ جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کا ساتھ دیں گے۔
فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے تحت 2 ریاستی حل کانفرنس سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا، حماس کو ہر صورت فلسطینی اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ فلسطین کی گورننس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ محمود عباس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، غازہ میں امداد کی ضرورت ہے اور قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ مصر اور قطر کی جانب سے جنگ ختم کرنے کے لیے ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ فلسطینیوں کی مدد کے لیے پرعزم 40 جہاز اورنج لائن تک پہنچنے سے 6 دن کی دوری پر ہیں۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلوٹیلا کو اپنی بحری ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جہازوں کو اسرائیل کی بندرگاہ اسکالان پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دی جائے گی، جہاں سے امداد غزہ منتقل کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، اسرائیل کسی بھی جہاز کو جنگی علاقے میں داخل نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی بحری ناکہ بندی توڑنے کی اجازت دے گا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا الزام ہے کہ فلوٹیلا حماس کے مقاصد پورے کرنے کے لیے منظم کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں کامن ویلتھ وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت۔ کہا، دنیا بیک وقت تنازعات، ماحولیاتی آفات، اقتصادی مسائل اور ٹیکنالوجی کے چیلنجز سے دوچار ہے۔ ماحولیاتی بحران کئی رکن ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان ماحولیاتی طور پر دنیا کے سب سے زیادہ کمزور ممالک میں شامل ہے۔ موسمیاتی انصاف کے لیے کامن ویلتھ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے UN ہیڈ کوارٹرز میں OIC کی خصوصی تقریب میں بھی شرکت کی۔ تقریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہونے پر امن و برداشت کے فروغ پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے فلسطین، کشمیر اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل کی نشاندہی کی۔ کہا، مسلمانوں کے ناقابل تنسیق حقوق کے تحفظ کے لیے OIC کو کردار بڑھانا ہوگا۔ امت مسلمہ میں باہمی تقسیم ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں نائب وزیر اعظم اور شامی صدر احمد الشرا کی ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے شام کے ساتھ دوستی کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی بھی اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے GH کے حملہ کیس میں بانی PTI کی 2 درخواستیں خارج کر دیں۔ دوران سماعت وکلا صفائی نے کہا، 19 ستمبر کی عدالتی کارروائی اور CCTV فراہم کی جائے۔ جیل ٹرائل منتقلی سے متعلق ہائی کورٹ آرڈرز تک کارروائی روکی جائے۔ وکیل فیصل ملک نے کہا، بانی PTI سے مشاورت تک عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جس پر عدالت نے کہا، گزشتہ سماعت پر آپ کی بانی سے بات کرائی، انہوں نے کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ آپ واٹس ایپ کمیونیکیشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں۔ فیصل ملک نے بتایا، واٹس ایپ کمیونیکیشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اس کو ویڈیو لنک تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وقت دیا جائے، ہم عدالت کے گزشتہ آرڈر کو چیلنج کریں، جس پر عدالت نے کہا، آپ جا کر چیلنج کریں، عدالتی کارروائی نہیں روکی جا سکتی۔ پروسیکیوٹر اکرام امین نے کہا، وکلا صفائی ایک دن عدالت چھوڑ کر جاتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں وقت دیا جائے۔ ان کا کنڈکٹ بتا رہا ہے یہ ٹرائل کے لیے سنجیدہ نہیں۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا، عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر کے دوبارہ درخواست دینا یو ٹرن ہے۔ عدالتی آرڈر پر سوالات اٹھانا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ وکلا صفائی کو باہر جا کر میڈیا پر مظلوم بننے کا بہانہ چاہیے۔ ویڈیو لنک پر سماعت، بانی PTI کو تنہا کرنے کی کوشش ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بانی کو ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش کرنا آئین کے مطابق نہیں۔ اڈیالہ جیل میں سماعت پر بانی مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ گواہ و وکلا سب عدالت میں ہوں اور بانی ویڈیو لنک کے خلاف درخواست دائر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ مقدمے میں خان صاحب کو سے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اکیلے وہاں ایک کوٹری میں بٹھا دینا اور یہاں کہنا کہ ٹرائل ہوگی اور واٹس ایپ کال پہ ان کو صرف بٹھایا جائے، کسی طرح بھی آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ سائفر ٹرائل کے دوران بھی بند کمرے میں ٹرائل کی تھی تو میں ہائی کورٹ گیا تھا، ہم نے وہاں درخواستیں دی تھی، 2 دفعہ اس ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا تھا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، آئینی حق ہے اوپن کورٹ روم، اوپن ٹرائل۔ ہم بالکل یہ درخواست دیں کہ اس کو ہم سپریم کورٹ تک لے کر جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا نام PCL سے نکالنے کے لیے دائر درخواست پر وفاقی حکومت اور دیگر فریقین سے 14 روز کے اندر رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار نے بتایا، درخواست گزار وزیر اعلیٰ ہے اور نام PCL میں شامل ہے، سفارتی پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا رہا۔ جسٹس سید ارشد علی نے استفسار کیا، آپ نے اپلائی نہیں کیا ہوگا، جس پر وکیل نے کہا، اپلائی کیا ہے، یاد دہانی لیٹر بھی لکھا ہے، اس کے باوجود سفارتی پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا رہا۔ جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیے، آپ باہر بھی تو نہیں جا رہے، کوئی ڈاکیومنٹس نہیں لگائے۔ وکیل نے بتایا، اگلے مہینے وزیر اعلیٰ وفد کے ساتھ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ جسٹس سید ارشد علی نے کہا، آپ کو جانے سے کون روک سکتا ہے، فریقین سے رپورٹ طلب کرتے ہیں،
अदालत ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की सख्त कार्रवाई से रोक दिया। कहा इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजार के खिलाफ नोटिस पर फाइनल ऑर्डर भी जारी ना करे। समाअत के दौरान वकील दरखास्त गुजार ने बताया इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को 2 सितंबर को नोटिस जारी किया जो इलेक्शन अखराजात से मुतालिक है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से मुतालिक 90 रोज़ के अंदर नोटिस दे सकता है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इससे पहले भी दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस सैयद अरशाद अली ने इस्तफसार किया 90 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, करप्ट प्रैक्टिशनर्स पर कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, 14 दिन में जवाब तलब कर लिया। और अब बात करेंगे सैलाब की। तो पंजाब में तबाहकुन सैलाब ने किसानों की जिंदगियां आजमाइश में बदल दी। जिन ज़मीनों पर गंदम, चावल, कपास और गन्ना काश्त होता था, आज वहां वीरानी है। सैलाब किसानों की मेहनत और ख्वाब बहा ले गया। खलियान आबाद करने के लिए मेहनत कशों को जिंदगी नए सिरे से शुरू करना होगी। पंजाब में गरीब किसानों की मेहनत और उनके ख्वाब सैलाब में बह गए। कबीरवाला का 55 साल का मोहम्मद नवाब सैलाब आने पर अपने खानदान के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गया कि सैलाब उतरने के बाद वापस जाकर खेती बाड़ी करेगा, लेकिन लौटने पर उसे कुछ न मिला। मकान साढ़े विच खत्म हो गए, सब बच्चे लाए के ते आप नु लाए के ते बंद ते सी चढ़े, फसलां साड़ियां डूब गईयां, खत्म हो गईयां, कुछ भी नहीं साढ़े पल्ले रही। 58 साल के जमींदार रब नवाज का कहना है कि उसने 400 एकड़ रकबे पर कपास काश्त की, लेकिन सैलाब के बाद जेरे काश्त रकबा 90 एकड़ रह गया। हमारी जो खेती करती जो भी मेहनत थी, पूंजी थी, इस पे लगाई थी, वो सारी इस सैलाब की जद में आकर खराब हो गई, खत्म हो गई है। हमारी काटन तकरीबन 400 एकड़ थी, जिसमें 90 एकड़ बची है। सैलाब में सब्जियां और फसलें तबाह होने की वजह से शहरियों को खाने पीने की चीजें महंगी होने की फिक्र सताने लगी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक महंगाई की आफत से भी हमें महफूज रखे और सैलाब की आफत से भी महफूज रखे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन के मुताबिक सैलाब से 40 लाख एकड़ पर फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। तकरीबन इस टाइम तक 40 लाख एकड़ से भी अबव हो गया है, जिसमें खासकर हमारी चावल की फसल, हमारी मकई की फसल और हमारी कॉटन की फसल और इसके अलावा तेल की भी कुछ फसल थी। और जिस तरह सब्जियां थी हमारी जो दरिया की पट्टी के एरिए पे, वो सब की सब तबाह हो गई हैं। हुकूमत पंजाब का कहना है हालिया सैलाब से 7.5 लाख ज़रे जमीन मुतासिर हुई। मजमूई तौर पर $3.5 बिलियन का नुकसान हुआ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक जून से अब तक सैलाब से 950 अमवात हुई, 6,500 जानवर मर गए। पंजाब में 42 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज। मुश्किल की इस घड़ी में दोस्त हमसाया मुल्क मदद के लिए पेश। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेजकर दोस्ती का हक अदा किया। इमदादी सामान में 12,000 खुसूसी खैमे और 100 डीजल जनरेटर्स शामिल हैं। 50 पानी साफ करने वाला पंप और 300 सोलर पावर सिस्टम्स भी इमदाद में शामिल हैं। मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ फराहम की गईं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की इमदाद मुतासरा इलाकों में तकसीम की जा रही है। मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज पाक चीन दिरीना दोस्ती और यकजहती की एक रोशन मिसाल है। फौज का बहुत शुक्रिया गुजार असी कैंप लाए दे उन्होंने माशाअल्लाह सानू मेडिसिन फ्री दे रहे ने। चाइना वाले दे बहुत शुक्रगुजार हां। पाकिस्तान आर्मी ने एक कैंप लगाया जिहदे विच लोगां नूं खाने पीने दी चीज़ां, मेडिकल दी सहूलत और दीगर सपोर्ट जिहड़ी फराहम कीती है। इहदे विच हुकूमत पाकिस्तान और चाइना ने खसूसी तौर पर इन्हां दी मदद कीती है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची के इलाके लांडी में 6 रोज़ कबल लापता होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती की शवाहिद मिले। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज लगने से हुई है। तफसीलात अफजल खान की रिपोर्ट में। लांडी 36B की कचरा कुंडी से बच्चे की लाश मिली तो ये खबर वालिदैन पर बिजली बनकर गिरी। 7 साला साद अली 6 रोज से लापता था। मेरा तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, मैं अपना जॉब करके घर में रहता हूँ, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाता। 7 साल का था, किसी का क्या बिगाड़ा हुआ। ये निकला था घर से 20 रुपए लेकर चीज लेने के लिए। मगरिब का टाइम हो चुका था, ये मेरे सामने गली से बाहर निकला है, इधर मुड़ा है या इधर मुड़ा है,
वल्लाह आलम हमने उसको नहीं देखा। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि नन्हे साद अली की बोरी बंद लाश उसके घर से 2 गलियां दूर कचरा कुंडी से मिली है। कचरे के अंदर पड़ी हुई थी बोरी में पैक थी और बॉडी जो है बिल्कुल बच्चे की गल चुकी है। साद अली के वर्सा ने वाक़े को अगवा के बाद कत्ल करार देते हुए मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है, जिसके बाद पुलिस ने तमाम पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में उम्रे के नाम पर जायरीन के सामान में मुबैना मुनशियात की स्मगलिंग। सुरजानी टाउन के उम्रे पर जाने वाले 4 अफराद सऊदी अरब में मुनशियात केस में फंस गए। अहले खाना कहते हैं आला हुकाम रिश्तेदारों की बाजियाबी के लिए इक़दामात करें। मोहम्मद आसिफ खान रिपोर्ट करेंगे। के इलाके सरजानी टाउन के रिहायशी एक ही खानदान के 4 अफराद 8 सितंबर को उम्रे के लिए रवाना हुए और सऊदी अरब में फंस गए। मुतासरा अफराद के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है अली नामी ट्रेवल एजेंट ने अपने खर्चे पर घर वालों को उम्रे पर भेजा। 19 सितंबर को गैर मुल्की नंबर से फोन आया तो पता चला कि घर वालों के बैग से मंशियात बरामद हुई है। 8 तारीख को यहाँ से लेके गए थे जद्दा के लिए। 19 तारीख को उनसे राब्ता हुआ था, कहने के हमारे को जिस ट्रेवल एजेंसी ने भेजा यहाँ से उसी ने हमारे को उसी के सामान हम लोग यहाँ पर पकड़े गए। उम्रे पर जाने वालों में 28 साला जाकिर, 23 साला जाहिदा, 26 साला जमील और 45 साला अनवरी शामिल हैं। अभी हम लोग के बड़ों से अपील है जो आला ओहदेदार हैं तो मेहरबानी करे, हमारी गुजारिश है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 मिनट के लिए उन्होंने बातचीत करी थी, अपने बच्चे छोटे का पूछा था मेरे बेटे का क्या हाल है, हम कहीं पे फंसे हुए हैं, हमें झगड़े में किसी रगड़े में आ गए, किसी के जाल में फंसे हुए हम बंद हैं। अहले खाना का कहना है कि मुसलसल ट्रैवल एजेंट से राब्ता कर रहे हैं लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। घर वाले बेकसूर हैं, आला हुक्काम नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करें और घर वालों को जल्द से जल्द वापस लाने के इक़दामात करें। कैमरामैन अदील खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। ग्रेड 17 के हेड मास्टर्स की भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट पर होना हैरान कुन है। SPSC कॉम का काम सरकारी ओहदों के लिए इम्तिहान का इनेकाद करना है, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलाइजेशन का जायजा लेना नहीं। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा SPSC की मौजूदगी में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां नाकाबिल फ़हम हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए काम नहीं कर सकते। सर्विस कवानीन में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत की कानूनी हैसियत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन की भर्ती पर आला अदालतों ने भी तनकीद की है। 3 माह में दरख्वास्त गुजारों के केसेस रेगुलराइजेशन के जायजे के लिए सर्विस कमीशन को भेजने का हुक्म। कहा SPSC दरख्वास्त गुजारों की काबिलियत और भर्ती कवानीन के मुताबिक केसेस का जायजा ले। सिंध हुकूमत ने रवां हफ्ते के दौरान पिंक स्कूटीज़ खवातीन को फराहम करने का फैसला किया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत अजलास हुआ जिसमें पिंक स्कूटीज़ प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा लिया गया। शजील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत खवातीन और तालिबात के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ फराहम करने जा रही है। ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। खवातीन को रोज़ाना की आमदो रफ्त में आसानी होगी। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। हुकूमत सिंध चाहती है कि खवातीन को मौक़े दिए जाएँ, खवातीन अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में खुद मुख्तार हों। ये स्कीम उनके लिए एक मुस्बत कदम साबित होगी। हमारा माहौल लोगों को बीमार कर रहा है। सेहत की बेहतर सहूलतों के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान में 68% बीमारियां पानी से पैदा हो रही हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लॉन्च की तो सारे अफलातून बाहर आ गए। Our environment is making people sick. 68% diseases are the waterborne diseases. Are we putting any efforts on clean drinking water? No. Nobody will see that situation in Pakistan, that government of Pakistan would be able to claim. Yes, today we are able to treat each and every sick people. We have to reduce the burden of these hospitals. When we talk about prevention, that means you have to vaccinate yourself. We have launched this cervical cancer protection vaccine. But look what is happening to it. All Aflatun has come out. अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अजीब बातें कर रहे हैं। 9 मई GSU हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दौरान समाअत बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश कर दिया गया। बाबर मलिक हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। बाबर बताइएगा। आज रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने GHQ हमला केस की समाअत की वीडियो लिंक के जरिए बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया था। मुकदमे की समाअत 9 जो है वो GHQ हमला केस की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। दौरान समाअत जो है इस्तगासा के
8 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए। गवाहान में नादिर खान, एडिशनल डायरेक्टर पैमरा, टेक्निकल असिस्टेंट FIA अनीसुर रहमान और मोहम्मद इमरान शामिल है। डिप्टी डायरेक्टर PID मोहम्मद तारिक हसनैन वजीर भी गवाहान में शामिल है। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अब्दुल्ला और वाहिद अरशाद भट्टी भी गवाहान में शामिल है। बिलाल अहमद सेक्शन ऑफिसर वजारत दाखिला ने भी गवाहान में शामिल थे। इस्तगासा के गवाहान ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स अदालत में दौरान समाअत पेश की। GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर अब तक 41 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए। 41 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे। उधर चिन्योट की शाहराहों पर डंपर्स की रेस लगाती खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। कानून के खौफ से बालातर और पुलिस गाड़ी की क़यादत में रॉन्ग साइड पर भी डंपर्स दौड़ाते मौत के खेल ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। सरगोधा रोड पर डंपर्स की खौफनाक रेस की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डंपर्स न सिर्फ रेस लगा रहे हैं बल्कि रॉन्ग साइड पर भी पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए आम ट्रैफिक को कुचलने के करीब हैं। रेस्क्यू ज़राए ये बताते हैं कि रवा साल ज़िले में 5118 ट्रैफिक हादसा पेश आए, जिनमें 44 अफराद हलाक और 6179 जख्मी हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने इब्तदाई लम्हात में ही 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया। 1,58,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 1,58,783 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बराह रास्त आपको दिखाएं, वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। सपोर्टर्स और इनेबलर्स हैं इसके, उनको कराची में आज खड़े होके एक ऐसा शहर है जो कि जिसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, द हसल एंड बसल, द हार्ड वर्क एक्चुअली कैरीज द वेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और आज अब सब में खड़े होके मुझे एक खुशी भी है, एंड इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी स्पीकिंग टू यू फ्रॉम दिस फोरम टुडे। मैं सिर्फ बहुत टाइम नहीं आपका लूँगी, लेकिन मैं थोड़ी सी ये जो पाकिस्तान नाउ की बात हुई उसके ऊपर आईड लाइक टू शेड सम लाइट। जस्ट 2022 में पहली दफ़ा तो सुनने में आता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता शायद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इन्फ्लेशन जो थी, महंगाई जो थी, वो तकरीबन 40% को टच कर रही थी। फॉरेन रिजर्व्स जो थे वो हमारे क्रिटिकल लो थे। करंट अकाउंट डेफिसिट था, पॉलिसी रेट 22% था, और ऐसा माहौल था जहाँ पे कहा जाता था कि पाकिस्तान एक परपेचुअल इकोनॉमिक डिक्लाइन में है। मगर फिर क्या हुआ? आज जब हम सब यहाँ पे मौजूद हैं तो हमने देखा कि महंगाई 40% से कम होके 4 पे आई, पॉलिसी रेट 22% से कम होके 11 पे आया, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो अपने तकरीबन हाईएस्ट लेवल पे हैं, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। ओवरऑल एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ चल रही है। और यही वो वजह है कि हम हर साल इस पूरे मोमेंटम में पाकिस्तान के टेक सेक्टर को ऑन एवरेज 20% ग्रो करता हुआ साथ साथ देख रहे हैं। एक लार्जर स्टेबिलिटी आई और स्टेबिलिटी से आज हम ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस साल मई में जो मार्का हक हमारे सामने आया, जिसमें पूरी हुकूमत ने, अफवाज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के हर शहरी ने अपना किरदार अदा किया, वो ना सिर्फ एक जंग की जीत थी। आज जो आप अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान के देख रहे हैं, चीन से, रूस से, यूनाइटेड स्टेट्स से, सऊदी अरेबिया से लेके दुनिया के हर कोने में, हर खित्ते में जो पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, वो इन तमाम काविशों का नतीजा है। और आज पाकिस्तान को लोग जानते हैं, पीपल नो व्हाट पाकिस्तान इज, व्हाट resilient power Pakistan is, what undefeated soul and spirit the people of Pakistan carry. And that is the kind of the respect that this country, that this nation deserves. And we're very, very proud that together
with the whole of government approach, we have been able to make it possible. पिछले एक साल के अंदर, 2 सालों के अंदर हमारे जो टेक के हवाले से जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं, they've been very encouraging. We saw Pakistan improve 14 ranks on the अब तक इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज़।